पूछे साची बात सुवेर छे खोटी बात मन पूछे ने साची बात मन सुवेर छे। निष्कुलानंद स्वामी के जेम अभागी जीवने यश हरिना झेर ज अभाग्यो होय ने एने भगवाननी कथा न मळे। अहींया जेटला बैठा छे बधायना बहु मोटा भाग्य केवा महद भाग्य क्या राजकोट क्या तोरड़ा गाम केवी स्वामीनी आ पवित्र जन्मभूमि एमां कंईक बाकी हतुं तो महंत स्वामीए तो बधुं पूरुं कर्युं छे। हे आखो दिवस तम तारे खाई पीने भगवाननी कथा सांभळो सांज पड़े तो बधाने सूचन है सांजे तमे अहींथी परवारी जाओ ने एटले स्वामीना घरे जई एक प्रकरणनो पाठ करवानो हो रोज। खाली आपणे खाई पीने कथा सांभळीने सूई न जावा। नित्य प्रत्ये सवार में समय मळे तो घरे जई जे जग्याए स्वामीनो जन्म थयो त्यां जई एक परचा प्रकरणनो पाठ करवानो समूह में अने सांजे वળી पाछो ए ज कार्यक्रम। निष्कुलानंद स्वामी कहे छे कि अभाग्यो जीव होय एने भगवानना चरित्रनी प्राप्ति न थाय एने यश हरिना झेर समान लागे। भगवानना यश ये तो ए महद भाग्यशाली होय भवो भवना सुकृत उदय थया होय खूब मोटा पुण्य एना उदय थया होय त्यारे आ कथामां बेसवानो योग मळे। जिन अभागी जीवने यश हरिना झेर छे जिन अभागी जीवने यश हरिना झेर छे खोटी बात मन खूजे साची बात सुवेर छे खोटी बात मन खूजे साची बात सुवेर छे। साची बात कोई कहतो होय तो बस एने एम लागे कि आ तो मारो शत्रु छे। आ समाजनी मोटामां मोटी बीमारी होय तो भक्तो आ एक ज सलाह देनारा आ दुनिया में એટલા બધા પડ્યા છે। રસ્તામાંથી જતા હોય ને તો તમે અનુભવ કરજો સલાહ આપનારા બહુ મળે આમ નહીં આમ કરે તમે આ કરો છો ને આમ ન કરે આમ કરો તો બહુ સારું એલા ભાઈ કામ અમારે કર્યું તારી ખોટી સલાહ અમારે કઈ કામની નથી। बराबर है कोई सारो मानस होय भगवान नो भक्त होय कोई मोटा वडील आपने सलाह आपता होय तो आपणा हित माटे पण बीजा बीजा सलाह आप्या करे आ दुनिया में मफत मळतो होय तो सलाह एक रूपियानो खर्च नहीं अने तम तारे छूटथी वापरो। कथा से भक्तो बहु भाग्यशाली होय एने प्राप्त थाय आवुं निष्कुलानंद स्वामीनुं कहेवुं जे महत भाग्यशाली होय जो खूब बलियो जीव होय जेने भगवान पोताथी खूब नजीक होय आवा ज जीवने आ कथानो योग प्राप्त थाय। अहींया जेटला बैठा ने ते बधाईने महाराज उपर बहु प्रेम छे अने भगवान ने पण आ भक्तो उपर एटलो बधो प्रेम छे एटले तो आवो योग आप्यो। अमे राजकोट में बधाईने घणाईने कहेता हता कि भाई तोरड़ा आवुं छे अरे स्वामी क्या टाइम छे समय नहीं कोई पास पैसा वाला छे एनी पासे समय नहीं अने एकदम गरीब छे एनी पासे समय नहीं। हवे रेकड़ी फेरवतो होय एने पूछे ने कि भाई तोरड़ा आवुं छे अरे स्वामी क्या समय हेला मूर्खा भगवानना चरित्र सांभळवाना आवो सुंदर आयोजन भगवाननी कृपाथी थयुं होय छतांय तारी पासे समय नथी बहू नवाई लागे। अरे स्वामी सीजन छे थोड़ुं कमाई लईए ने पछी तो कथा सांभळवानी ज छे पण आवो अवसर फरी फरी अने क्यारे प्राप्त थतो नथी। गई गुजरी भूली ज जवानी एक बार हाथमांथी समय निकली गयो भक्तो वળી पाछो क्यारे आवे नहीं। एक बार
सरस मजाનું તીર હોય એમાંથી બાણ છૂટું હોય એ ક્યારે પાછું ન હોય અને એકવાર મુખમાંથી બોલાયેલો શબ્દ આ કોઈ દિવસ પાછો ન હોય. તો આ ગ્રંથ એની રચના મહાન વૈરાગ્ય મૂર્તિ નિષ્કુળાનંદ સ્વામીએ કરી છે. એ નિષ્કુળાનંદ સ્વામી કે જે વૈરાગ અને ત્યાગની મૂર્તિ કહેવાય. ભગવાન સ્વામિનારાયણ સાથે એટલી બધી સ્વામીને પ્રીત છે ભક્તો, એટલું બધું અજોડ એમનું વૈરાગ્ય છે, એવો ત્યાગ છે. ભારત દેશનો રાષ્ટ્રપિતા મહાત્મા ગાંધી સત્યના પ્રયોગ નામનું એક પુસ્તક છે. એમાં મહાત્મા તો ત્યાં સુધી કે સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાય શ્રેષ્ઠ સંપ્રદાય છે અને એમાં પણ એ સંપ્રદાયના એક સંત જે નિષ્કુળાનંદ સ્વામી એ સર્વથી શ્રેષ્ઠ છે. કોઈએ મહાત્માને પૂછ્યું કે મહાત્મા તમે કયા કારણથી સંતને આટલું બધું માન આપો છો? મહાત્મા ગાંધી કહે છે કે ભાઈ એક દિવસ મેં નિષ્કુળાનંદજીનું એક પદ વાંચેલું, એક કીર્તન વાંચેલું અને મેં શ્રવણ કર્યું. મને એમ થયું કે નહીં, આ સંત બહુ મહાન વિભૂતિ છે. ત્યાગ ન ટકે વૈરાગ્ય વિના. આ પદ મેં જ્યારે સાંભળ્યું, મહાત્મા કહે છે, મેં વાંચ્યું, મને એમ થયું કે આ સંપ્રદાયના સર્વથી શિરમોડ આ નિષ્કુળાનંદજી જ હોવા જોઈએ. એકવાર ભગવાન સ્વામિનારાયણ દાદા ખાચરને પરણાવવા જાય છે. એટલે નિષ્કુળાનંદ સ્વામી મહારાજ બરાબર દાદાનું વેલડું ચલાવે, ગાડું હતું એ મહારાજ ચલાવે, દાદા ખાચર ગાડામાં બેઠેલા, સંતો બધા ઝાલડિયા થયા. એટલે નિષ્કુળાનંદ સ્વામીને મહારાજે કીધું કે સ્વામી કીર્તન ગાઓ. સ્વામીએ કીર્તન ઉપાડ્યું, જનની જીવો ગોપીચંદ્ર. મહારાજ કહે સ્વામી બંધ થાવ, આને પરણાવવા જઈએ છીએ, આને ત્યાગ નથી આપવો, આ લગ્ન નહીં કરે, આ કુંવારો રહેશે. પછી મુક્તાનંદ સ્વામીને કીધું ને સ્વામીએ કીર્તન બોલ્યા, દાદા ખાચર પરિણા. આવી વૈરાગ્યની મૂર્તિ સ્વામી, એનું જીવન ચરિત્ર ભક્ત બહુ અદભુત છે. આપણે કોઈ પણ ગ્રંથ એની શરૂઆત કરીએ એટલે સર્વપ્રથમ એ ગ્રંથના જે કર્તા હોય એનો પરિચય જાણી લેવો અતિ આવશ્યક છે. નહીં તો ખબર શું પડે કે ભાઈ આ ગ્રંથ કોણે બનાવ્યો, એ વિભૂતિ કેવી હતી. મહાત્મા જેના વખાણ કરતા હોય એ નિષ્કુળાનંદ સ્વામીનો જન્મ પવિત્ર એવા શેખપાટમાં થયો. અમૃતબા અને રામજીભાઈના ઘરે પુત્ર રત્નની પ્રાપ્તિ થઈ. એનું નામ રાખવામાં આવ્યું છે લાલજી. બહુ મહાન ભક્ત લાલજી, ભગવાનના પરમ એકાંતિક ભક્ત, અક્ષરના મુક્ત છે ભક્તો. એટલે આ મહાત્મા એના વખાણ કરે. ત્યાગ ન ટકે વૈરાગ્ય વિના, કરીએ કોટી ઉપાય જી. ત્યાગ ન ટકે વૈરાગ્ય વિના, કરીએ કોટી ઉપાય જી. ત્યાગ ન ટકે વૈરાગ્ય વિના, કરીએ કોટી ઉપાય જી. અંતર વિચાર કે તો જાય જી. સદગુરુ નિષ્કુળાનંદ સ્વામીનું આ એક પદ મહાત્મા ગાંધીનું ભક્તો દિલ જીતી લીધું. સારા એ ભારત દેશને જેણે આઝાદી આપી હોય આવો મહાત્મા, બહુ મહાપુરુષ, આ
આજે એમની પ્રતિમાને જોઈ આપણે સેલ્યુટ કરીએ છીએ અને વંદન કરીએ છીએ, કારણ એક મહાપુરુષ આ દેશનો પાઇપ ગાંધી આ દેશને આઝાદ કરનાર એ સ્વયં જો એવું કહેતા હોય કે નિષ્કુળાનંદજી અને એનું આ પદ ભક્ત બહુ અદભુત છે. સ્વામી કેવા પ્રહાર કરે છે, જેમ પૂજ્ય સ્વામીએ વાત કરી કે નિષ્કુળાનંદ સ્વામી ટકોર કરે એટલે દરેક જીવાત્માને સ્વામી જાગૃત કરે છે. ટકોર કરે એટલે કઈ લાફો મારવાનો આવે, જાગૃત કરે અને દરેકે જાગૃત થવાની જરૂર છે. બધાયમાં જ્ઞાન છે, બધાયમાં ભક્તિ છે, બધી વસ્તુ છે, પણ જાગૃત થવાની જરૂર છે. અહીંયા તમે બધા બેઠા, શું કઈ બધા મૂર્ખ છે? તમને કોઈ કીધું હોય કે તમે બધા મૂર્ખ તો આપણો કેવો પીતો વયો જાય કે નહીં, સીધી ચોથામાં પડી જાય ને. આપણે બધાય જ્ઞાની છીએ, બધાય સમજુ છીએ, બધાય બહુ ડાયા છે, પણ આ બધું જ્ઞાન કેવું છે? સુસુપ્તિ અવસ્થામાં છે, સૂતું છે, એને જાગૃત કરવાની જરૂર છે. આ જ્ઞાન જાગૃત થઈ જાય એટલે સર્વેશ્વરની સાથે આપણી પ્રીતિ થઈ જાય અને ભગવાનના સ્વરૂપમાં પ્રીતિ થાય એટલે આ દેહનો ત્યાગ કરી અક્ષરધામની ભક્તો પ્રાપ્તિ થાય. સ્વામીએ મને કીધું કે આ ગામમાં વ્યસની બહુ છે. સાચી વાત? ચોટલા ગામના લોકો કેટલા હમાર? કઈ વાંધો નહીં, શરમ આવતી હોય તો આંગળી નહીં ઊંચી કરતા તમ તારે, પણ વ્યસની બહુ છે. અને મને કહે કે સ્વામી ભાઈઓ કરતા તો બાયો વ્યસની વધારે છે. આ દેશમાં તો ભગવાનની કૃપા છે, પણ અમેરિકામાં જોયું ભક્તો, આમ ફૂટપાથ ઉપરથી કોઈ બેન જતા હોય તો એ આમ બિસ્ટોલ પીતા, આપણને એમ કે રેલી ગાડી નીકળી. એટલા બધા વ્યસની, ડ્રિંક લે, સ્મોકિંગ કરે, ખાવાના વસ્તુ પદાર્થ. ત્યારે આપણને એમ થાય અરે મારા ઉપર મહારાજની કેવી કૃપા, ભગવાને કેવો બચાવ્યો મને. વેશ લીધો વૈરાગ્યનો, વેશ લીધો રે વૈરાગ્યનો, વેશ વહી ગયો દેશ રહી ગયો ઓ પરિવેશ અચ્છો બન્યો, ઓ પરવેશ અચ્છો રે બન્યો, માની ત્યાગ ન તકે રે વૈરાગ્ય વિના. સ્વામી એક એટલી બધી અદભુતતા બતાવી કે વેશ લીધો વૈરાગ્યનો, લોકોને દેખાવ કરવા માટે. આમ એમ કહેતા હોય કે અમે તો પૈસાને અડતા જ નથી. ઘણા બાહ્ય રીતે દોડ બહુ કરે. હું મારું માનવું કહું ત્યાં સુધી ખોટો દોડ કરવા કરતા ભાઈ જેવા છીએ ને આ સમાજમાં બતાવીએ કે ભાઈ અમે આવા છીએ, આવા રે અમે આવા, તમે જેવા કહો છો એવા, અમે જેવા છીએ તમારી નજરની સામે છે. બે ટાઈમ સુખેથી એ દાળ ભાત શાક રોટલી લાડુ ખાઈએ, ભગવાનની થાય એટલી ભક્તિ કરીએ, કથા વાર્તા કરી તમને બધાને રાજી કરીએ, મહારાજને રાજી કરીએ. આથી વિશેષ શું? સત્સંગમાં મોટામાં મોટું સુખ ભક્તો બીજું કોઈ ડોળ કરવા કરતા સમાજમાં જેવા છીએ એવા બતાવે. ઘણાની એવી પ્રકૃતિ હોય કે જાડા કપડા પહેરવા, માની લે ઘણા કે જાડા કપડા પહેરે, એકદમ કાળા કપડા પહેરે એ જ સાધુ, બાકી બીજા સાધુ લે. તો આ બધા શું સાધુ નથી? મારું માનવું ત્યાં સુધી કે બે દેશની ગાદીનો આચાર્ય થકી દીક્ષિત હોય અને ભગવાન સ્વામિનારાયણે બાંધેલી જે મર્યાદા છે એમાં જીવન વ્યતીત કરતો હોય, આ જ સાચો સાધુ છે.
मोह भरपूर होय, साधुताना गुण न होय तो आ साधु નથી। काम क्रोध लोभ मोह, काम क्रोध लोभ मोह, जाल की मूड जाएगी, जाल की मूड जाएगी। संग प्रसंगे दे जारे भोग आएगी, त्यागन तके वैराग्य विना करिए कोटि उपाय जी। अंतर ऊंधिए इच्छा रहे ते तो के मत जाय जी। त्यागन तके गांधीजीનું દિલ જીતું હોય તો આ કીર્તને જીતું ભક્તો। મહોશ પુરુષ જે એકવાર પોતાના દેશની સ્ત્રીને લગ્ન અવસ્થામાં જોઈ જાય ને એવો સંકલ્પ કરે કે આજથી એક પોતળી સિવાય બીજું વસ્ત્ર ન ધારણ કરું, આવો ઓલિયો પુરુષ મહાત્મા બહુ બુદ્ધિજીવી। સત્યના પ્રયોગમાં એક બહુ અદ્ભુત વાત લખી મહાત્મા કે પોરબંદરમાં રહેતો ત્યારે મારા પિતાને ભગંદરનું દર્દ હતું। વિચાર થતો રોજ પિતાને જે દર્દ હતું તે હું મલમ પટ્ટી લગાવતો। મારા પિતાની એવી ઈચ્છા કે હું વકીલાત કરું। ગાંધીજી કહે છે કે મને શોખ એવો હતો કે હું ડોક્ટર થાવ, પણ રૂઢિચુસ્ત પિતા હતા, વૈષ્ણવનો ધર્મ પાળતા, એટલે એણે એવી ઈચ્છા કરી કે તું વકીલ થા। એટલે મહાત્મા કે ભગવાનના યોગ્ય હું વકીલાતનું ભણ્યો અને એમાં પણ મારા હાથમાં જ્યારે આ કીર્તન આવ્યું અને આની એક એક કડીઓ મેં ધ્યાનથી વાંચી ત્યારે એમ થયું કે ધન્ય છે એ ભગવાન સ્વામિનારાયણને કે આ પૃથ્વી ઉપર એણે અવતરણ કર્યું। કેટલા લોકોને ભગવાન શ્રીહરિએ એક નવી દિશા આપી, કેટલાય લોકોને એના સંતોએ સાચા માર્ગે વાળા વ્યસનમાંથી મુક્ત કર્યા। કામ ક્રોધ લોભ મોહ મદ આશા તૃષ્ણા આવા બધા અંતઃશત્રુથી ભગવાને એ ભક્તોને અક્ષરધામ આપ્યું, બધા અંતઃશત્રુથી બચાવી અને એ ભગવાન તો એટલો બધો દયાળુ થયો કે એનું અક્ષરધામ આપી દીધું। નિષ્કુળાનંદ સ્વામી પોતાના પદમાં વર્ણવે કે કામ ક્રોધ એ મટતો ન હોય છતાંય ભીડામાં રહેવું પડે એટલે જાય ક્યાં? આમ કોઈ અપમાન કર્યું હોય એટલે એવું તમતમી જાય, પણ હવે બધા હોય એટલે બોલી તો શકાય નહીં। આવા સંત જેવું છે એવું ચોખ્ખું કે નિષ્કુળાનંદ સ્વામી પ્રહાર એવો કરે છે કે જે છે એ જ વર્ણવે છે, એવું નહીં કે પેલો વયો ગયો અને પાછળથી એની વાત કરું। જેનામાં કંઈક ખોટ દેખાય તરત સ્વામી એને પકડી એનો કાન ઝાલીને કહે કે તારામાં ખોટ છે। એમ અમે રાજકોટથી અહીંયા આવ્યા, આ ગામના લોકોને વ્યસન બહુ છે એટલે ખબર નથી કે કોને કયું વ્યસન છે। અહીંયા 6 મહિના રહીને એટલે તરત પકડી પાડો, આને આ ચૂટકીનું છે કે આને છીકણીનું છે। ભાઈઓને કદાચ હોકો બીડી અને પડીકીનું હશે, બેનો ક્યારેક ક્યારેક ખૂણામાં જઈને પડીકી ખાઈ લેતા હોય, એક આધી છીકણી સૂંઘી લેતા હોય। ભગવાનને પ્રાર્થના કરવી, આ ગોપાળાનંદ સ્વામીની જન્મભૂમિ ભક્તો, આવા પ્રતાપી ગોપાલલાલજી જ્યાં બિરાજમાન હોય ત્યાં તમે પ્રાર્થના કરો, તમારા વ્યસન કેવા ત્યાગ થાય છે। કામ ક્રોધ લોભ આ બધી જ વસ્તુ રોજ ભગવાનના દર્શન કરીને પ્રાર્થના કરો કે હે મહારાજ અંતઃશત્રુથી તમારી રક્ષા કરજે। 6 મહિના પછી તમે એનો પાવર જુઓ। ऊपर पगने अंतर बदे ऊपर पगने अंतर
जी रावण टके वैराग्य विना करिए कोटि उपाय जी अंतर दीजे इच्छा रहे देशो के मत जाय जी। अलग अलग पद्धतिओ छे संन्यासाश्रम, त्यागाश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ आश्रम। मानस समजू थाय त्यार पछी गृहस्थाश्रमनो ए आरंभ करे, त्यार पछी सारा ए परिवारमां खूब सुख आप्युं होय एणे એટલે સમજી અને ત્યાર પછી દરેક પ્રવૃત્તિ એનો ત્યાગ કરવો છે। તમે 40 વર્ષ સુધી તમારા પરિવાર સાથે રહ્યા હોય, 40-50 વર્ષ થાય એટલે સમજી તમારે મૂકી દેવું જોઈએ। 50 વર્ષ પૂર્ણ થાય એટલે તમે વનમાં પ્રવેશ કરી જાઓ। તમે ગુજરાતીમાં તમે એક આંક ગણો तो 51 થાય, પછી 52 આવે, 53 આવે, 54 આવે। 51 એટલે તમને એવું કહે છે કે હવે તમે વનમાં જાઓ। હિન્દીમાં જોવો તો 51 આવે, ઇંગ્લિશમાં જોવો તો 51 આવે। એ સૂચન કરે છે કે ભાઈ હવે 50 પૂરા થયા, આ ધોળા મટી કાળા મટીને ધોળા આવ્યા, છતાંય આજે તો એવી ડાય મારીને આવે, ખબર ન પડે આ કેટલા વર્ષનો એ ડાય લગાવે, ફર્સ્ટ ક્લાસ એવી કાળા વાળ કરી આવે, નવું સૂટ પહેરે એટલે આપણને એમ લાગે કે આ તો 30 વર્ષનો જુવાન હશે। પણ ભગવાન છે એક પછી એક નિશાનીઓ આપતા જાય। ઉંમર થાય એટલે પેલો જ સફેદ વાળ કાનની બાજુમાં, त्यार पछी धीमे धीमे दांत पड़े, धीमे धीमे पग घसाई गया हो, मंदिरे आववुं होय तो विचार करवो पड़े। तो शास्त्रों कहे छे के ज्यां सुधी सारू एवुं भगवाने शरीर आपणे आप्युं छे, सरस मजानी बे आंखो एटली बधी तेज आपी, सारी एवी वाणी आपी, सारा एवा बे हाथ आप्या, सारा एवा पग आप्या, सुंदर एवी भगवाने वाणी आपणे प्रदान करी। तो मंदिरे जाइए, ऊंचे स्वरे भगवाननुं कीर्तन करिए। आ देह आप्यो छे, आ शरीर भगवाने आप्युं छे, तो एनो कंईक सदुपयोग करो। भ्रष्ट थयो रे जोग भोगती, भ्रष्ट थयो रे जोग भोगती, मैं बदलू दुखी जे मगयो दुखयो सुख थी, त्याग न टके वैराग्य विना करिए कोटि उपाय जी अंतर के भ्रष्ट थयो रे जोगी भोग थी, आ जीव भ्रष्ट थाय। योग साधतो होय, આપણે ઘણીવાર નથી કહેતા કે બહુ નાનો એવો હોય, નાની ઉંમરમાં ઘણો જ્ઞાની હોય, તો પૂર્વે योग ભ્રષ્ટ હોય, બહુ નાની ઉંમર હોય, ખૂબ જ્ઞાની હોય, એટલે આપણે એને योग ભ્રષ્ટ જીવાત્મા કહીએ છીએ। ज्ञान नानी उमर में थाय એટલે કંઈક પૂર્વ એ કરતો હોય એમાંથી એ ભ્રષ્ટ થયો હોય એટલે ભગવાને દયા કરી એને માનવનો જન્મ આપ્યો હોય। શા માટે કે આ જન્મે કરી જે જ્ઞાનથી એ વંચિત રહ્યો તો, જે મેળવવાનું અધૂરું હતું, તો આ માનવ દેહે કરી અને પરિપૂર્ણ। આપણા મોટા સંતો કહેતા કે આપણે પૂર્વ જન્મમાં બહુ महाराज ने राजी कर्या,
એટલે આપણે ભગવાનના ધામ સુધી જતા હતા. ધામ સુધી જતા જતા વચ્ચે વિરજા નામની નદી આવે છે. ભગવાનના ધામમાં જતા પહેલા વિરજા નામની નદી આવે છે, જેમાં મણિયોના તો પથ્થરો એવી અદ્ભુતતા એની છે. એટલે આ બધું જોઈ આ જીવ લલચાઈ ગયો. એને એમ થયું કે ભગવાનના ધામમાં કઈ આવું તો નહીં મળે. એટલે માંડી વાળું કે ભાઈ આપણે ધામમાં નથી જવું, અહીં અહીં રોકાઈ જાય. હવે છેટું હતું કેટલું, એક દોરાવા છેટું હતું. આપણે અને ભગવાનના ધામને એક દોરાવા જેટલું અંતર હતું, પણ આપણું મન એ સિદ્ધિમાં લલચાઈ ગયું. એટલે ભગવાને કીધું કે આવું હણેલ મારે ન જોઈએ, આવો મારે ન જોઈએ. મારે તો એવો જોઈએ કે મારો એકાંતિક હોય, નિર્વાસનિક હોય, જેને અંતરથી કોઈ દિવસ એવી ઈચ્છા ન રહે કે આ ભોગવું ભોગવું, એકદમ નિષ્કામ થાય. એટલે ભગવાન કહે છે કે એને મારા ધામની પ્રાપ્તિ થાય. અતિ નિર્માની હોય, અતિ નિષ્કામ હોય, આવા ભક્તને ભગવાનનું ધામ મળે. તો પોતે ભગવાન મેળવવા માટે એ જોગી થયો હોય, સાધુતાનો વેશ લીધો હોય, અને સ્વામી કહે છે કે બીજા કે ભોગમાં જો એ લલસાઈ જાય, 5 લાખ રૂપિયાની કાર જોઈને એનું મન એમ થઈ જાય કે ઓહો આ સાધુતામાં કઈ માલ નથી, આપણે તો ગૃહસ્થાશ્રમમાં જ સુખ. આવા વિચારો, આવી ઈચ્છાઓ થઈ ગઈ, માનવું કે આ ભોગી છે. આ તો વૈરાગ્યની મૂર્તિ સીધા જ પ્રહાર કરે. જેને દિલમાં લાગે એને તરત સમજાઈ જાય. બાકી ઘણા 80 વર્ષના થાય છતાંય સમજાય નહીં. ભગવાન સ્વામિનારાયણ પાસે ગઢપુરમાં એક ભગત આવ્યો. ભગવાન લીંબત્રુ નીચે સભા કરીને બેઠા હતા. મહારાજને કહે છે કે મહારાજ જલ્દી ઉતાવળ કરો, મને અત્યારે જ દીક્ષા આપો. એટલે મહારાજ કે એલા ભલા માણસ, આટલી બધી તારે ઉતાવળ શું છે? બસ ભગવાન હવે સાધુ કરી દો, આ સંસારમાં તો કાંઈ નથી. એટલે મહારાજે સમજાયું એને કે જો ભાઈ, ધન્યો ગૃહસ્થાશ્રમ, શાસ્ત્રો એવું કહે છે કે આ ગૃહસ્થાશ્રમ બહુ ધન્ય છે. ભગવાનની ભક્તિ થાય, ગૃહસ્થાશ્રમમાં રહેતા થકા ભગવાનની તમને પ્રાપ્તિ થાય. એટલે ભગત માથું ખંજવાળતા ખંજવાળતા રડી ગયો. વિચારો બીજું તો શું કરે. મહારાજને કે પ્રભુ ઘરવાળી છે ને બહુ માથાની છે. એટલે મહારાજ કે કાં ખેતરેથી આવ્યો, જમવા બેઠો તો એને કીધું તું કે રીંગણાનું શાક બનાવજો, અડદની દાળ કરીને બેહી ગઈ. એને કીધું એટલે છૂટું જ વેલણમાં રોટલી વણતી હતી, સીધો વેલણનો ઘા કર્યો. એટલે મહારાજ કે જો ભાઈ ગૃહસ્થાશ્રમ છે, આવો નાનો ઝઘડો તો હેલા જ કરે. ખબર નહીં તમારે કેવી પોઝિશન છે. ભગવાનની દયા છે તમારા બધા ઉપર. એટલે મહારાજ કે આટલી નાની વાતમાં તારે સાધુ થઈ જવું? હા મહારાજ સાધુ થઈ જાવ. ભગવાન કે એક કામ કર, પેલા 6 મહિના છે ને તું ભગત થા, પાર્ષદ રે. એટલે મહારાજે એક ધોળું ધોતિયું, એક ધોળો ખેસ આપ્યો. બપોરનો સમય થયો એટલે વાણંદ આવ્યો એટલે એને મુંડો કર્યો. ભગવાને એને પાર્ષદ બનાવ્યો. 5 દિવસ 7 દિવસ 10 દિવસનો સમય વ્યતીત થયો. 11મા દિવસે કોઈક હરિભગતની જલેબીની રસોઈ આવી. ગરમ ગરમ જલેબી થાય અને એની ફોરમ આખા દરબારગઢમાં આવે. ચોખ્ખું ઘી ભક્તો આખા એ દરબારગઢમાં એની સુગંધ આવે. આપણે સુગંધ નથી આવતી તો મોઢામાં પાણી આવી જાય. આખા દરબારગઢમાં એની સુગંધ આવે. પેલો ભગત એને ખબર પડી ઓહો આ તો જલેબીની રસોઈ છે. બપોર થયું એટલે પંક્તિ થઈ. મહારાજ સાધુની પંક્તિમાં પીરસવા નીકળ્યા. સાધુની પંક્તિમાં પીરસી અને ભગવાન શ્રીહરિ પાર્ષદો બેઠા તો એ પંક્તિમાં પીરસવા ગયા. એટલે આ ભગતે એક ચાદર ઓઢી હતી, ચાદરનો છેડો પકડીને આંખો લૂછ્યા કર. એટલે મહારાજ કીધું ભગત કેમ? કઈ નહીં મહારાજ. એટલે મહારાજ કેલા ભલા માણસ
मारू सानिध्य तने प्राप्त थयुं, आवा सारा सारा स्वादिष्ट भोजन तने जमवा मळे छे, छतांय तू रडेता। महाराजे जलेबी 2 आपी तेनी जग्याए वधारे 4 आपी। महाराज के ले तने जलेबी भावे छे ने? कई बोले ने। महाराजे कीधुं के भाई शुं थयुं, तू कई मने कारण तो के। नहीं महाराज कहीं नहीं। महाराज ने थयुं हशे, हूँ अहींथी दूर जतो रहूं पछी कदाच हळवो थईने मने के। એટલે મહારાજે પંક્તિમાં પીરસી અને સંતોની પંક્તિમાં આવ્યા। મુક્તાનંદ સ્વામી, અદ્ભુતાનંદ સ્વામી આવા મોટેરા સંતો એ પંક્તિમાં બેઠા। વળી પીરસીને મહારાજ જલેબી એ બધાને એક એક આપતા જાય। મૂળજી બ્રહ્મચારીના હાથમાં સરસ મજાનો એવો ત્રાસ છે, જલેબીનો થાળ છે। ભગવાન એક એક આપતા વળી પાછા પેલા પાર્ષદ પાસે આવ્યા અને વળી જલેબી મહારાજે મૂકી, ઓલો ખાઈ નહીં બસ રડ્યા જ કરે। એટલે મહારાજે કીધું કે ભલા માણસ શું થયું, તું મને કઈ કારણ તો કે, હું તારું દુઃખ દૂર કરું। તારી સામે હું સ્વયં ભગવાન ઉભો છું અને તું આવી રીતે રડ્યા કરે। એટલે હળવેકથી મોઢું લૂછીને એવું કહે છે કે મહારાજ મુનિયાની માં યાદ આવી છે। મહારાજ કે કા? અરે ભગવાન એને જલેબી બહુ ભાવતી। महाराज के ला तू साधु थवा आयो तो अन तने मुनियानी मां याद आवी? हाँ महाराज, मुनियानी माने जलेबी बहु भावती। एक काम करो, तमे जो रजा आपो ने तो आ जलेबी अहींथी हूँ भरतो जाऊं। भगवान के पछी मुनियानी माने आपी, बीजे दिवसे तरत पाछो आव्यो। महाराज के ले आ जलेबी, तू अहींथी जा, वળી पाछो भाई तारू अहींया काई काम नहीं। मारे आवा भगतनी काई जरूर नहीं। हे परिमा जोगी, परिमा जोगी, परमा जोगी, परमा भोगी। हे परमा जोगी ने त्यागी, परमा भोगी ने त्यागी। निष्ठुरानंद के नरनो वह समझो राधे जी, त्यागन के वैराग्य बिना करिए कोटि उपाय जी। अंतर महात्मा गांधी जेનું દિલ જીતી લેતું હોય એવું ભક્તો આ પદ છે। તો જેની રચના એવા મહાન પુરુષે કરી હોય, કેમ સારા સારાના દિલ ન વિંધે। महात्मा कहे छे कि आ पद में वांच्यु ने त्यार पछी मने गर्व थयो कि नहीं, स्वामीनारायण भगवान आ पृथ्वी पर आवी एक समाज में बहु मोटું काम करी गया અને એની સાથે લઈ આવેલા જે આ સંતો એ પૈકીના નિષ્કુળાનંદજીએ મારું અંતર વિંધી નાખ્યું। ગાંધી કહે છે કે ત્યાગ કોને કહેવાય? નિષ્કુળાનંદજીનું આ પદ મેં વાંચ્યું ને ત્યારે મને સાચો ખ્યાલ આવ્યો, મને એક અહેસાસ થયો કે આને સાચા અર્થમાં ત્યાગ કહેવાય। એવી ત્યાગ અને વૈરાગ્યની મૂર્તિ એ નિષ્કુળાનંદ સ્વામીએ ભક્તો આ ભક્ત ચિંતામણી ગ્રંથ એની રચના કરી। एक प्रकरण पूर्ण थाय श्रीजी महाराज ने बतावा जाए। महाराज आ प्रकरण एनी प्रत तैयार थई छे। भगवान स्वामीनारायण ए बारी में बैठा बैठा आ एक एक प्रकरण एना ऊपर महाराज दृष्टि नाखी। संप्रदाय में भक्तो आटला शास्त्रों छे पण बेज शास्त्रों एक शिक्षापत्री जेनी रचना श्रीजी महाराजे पोताना स्वहस्ते करी અને એક આ બીજું એ શાસ્ત્ર ભક્ત ચિંતામણી કે શ્રીજી મહારાજે એનું પ્રૂફ રીડિંગ કર્યું હોય।
महाराज एक एक कड़ी वाचे, एक कड़ी वाचे कई खूटતું હોય એટલે સ્વામીને કે સ્વામી આમાં આમ નહીં આમ લખાય। एक प्रकरण पूर्ण थाय, एक स्वामी महाराज ने बतावा जाए। 141 प्रकरण भक्तों पूर्ण थया। पछी महाराजे इच्छा करी के स्वामी हवे एक प्रकरण एवं तमे बनाओ के एमा गोपालानंद स्वामीना ज बस चरित्र आवे। अमे स्वामी ने जे परचाओ पूरा एनी ज एमा कथा तमे लखो। એટલે નિષ્કુળાનંદ स्वामी कहे छे के महाराज મને કેમ ખબર પડે તમે સ્વામીને કેટલા પરચા પૂર્યા? એટલે મહારાજ કે સ્વામી આંખ બંધ કરશો ને એટલે તાદ્રશ્ય જે લીલા અમે જે પરચો સ્વામીને પૂર્યો હશે, અમે જે સ્વામીની સાથે રહી લીલા કરી હશે, સ્વામી દ્વારા કોઈના દુઃખ મટાડ્યા હશે, એ બધા જ પરચા તમને આંખ બંધ કરીને બેસો એટલે તરત તાદ્રશ્ય થશે, તરત દેખાવા લાગશે। અને નિષ્કુળાનંદ स्वामी आंख बंद करे એટલે બધી જ લીલા સ્વામીની આંખ સામે દેખાય અને સ્વામી આંખ ખોલી એક એક કડીઓ લખે। આવું પવિત્ર આ 142 નું પ્રકરણ એની કથા આપણે સાંભળવા જઈ રહ્યા છે। તો કથા છે ભક્તો, એક તો શરીરનો થાક દૂર કરે, મનનો થાક દૂર કરે। અને કથાનું કથા શબ્દ 2 અક્ષર છે એને ઉલટાવી નાખો એટલે થાક થઈ જાય। કથામાં તમને જો મજા ન આવે તો એ થાક થઈ ગયો, અને મજા આવે તો એ સરસ મજાની કથા થઈ। કથા સાંભળતા સાંભળતા ભગવાનના ચરિત્રમાં એવા ખોવાઈ જઈએ। અને સંત તુલસી તો ત્યાં સુધી રામાયણમાં લખે કે આ માનવ દેહ ભગવાને આપ્યો, આ માનવ દેહે કરી અને જેને કથા નથી સાંભળી એનું જીવન બેકાર છે, એનું જીવન એ ધિકાર છે। કારણ સુંદર મજાની ભગવાને આવી કાયા આપી। શાસ્ત્રો ભાગવતજીના પ્રથમ સ્કંદમાં તો એવી વાત કરી, ભગવાન વેદવ્યાસે એવું લખ્યું કે હાડ માંસ અને રુધિર અને ચામડીથી આ શરીરનું બંધારણ થયું। આ શરીરમાં હાડકા અને આ હાડકાનું પિંજર તેને નસોથી બાંધ્યું છે, નાડીઓ રૂપી દોરીઓ વડે આ શરીરને બાંધ્યું છે। અને એમાં સરસ મજાના માંસના લોચા મૂક્યા છે અને ચામડી વડે એને મઢી લેવામાં આવ્યું છે। છતાંય આજે લોકોને રૂપની કેટલી બધી ઈચ્છા હોય। ભગવાને મને કાળો બનાવ્યો ને ઓલાને ધોળો બનાવ્યો ને આવી જ ઈચ્છાઓ કરે આજના લોકો। એમ નથી સમજતો ભગવાને મને સુંદર માનવ બનાવ્યો તો આ દેહની સાર્થકતા ત્યારે છે કે ભગવાનની કથા સાંભળી। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रुद्र एहि भवन समाना, श्रवण रुद्र एहि भवन समाना। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, जेने भगवान की कथा नहीं जीवन में सांभળી, भगवाने एने सरस कान तो आप्या पण ए एना कान नहीं, सर्प ने રહેવાના દર છે। क्यों भगवाने सरस मजाનું આ શરીર આપ્યું ભક્તો। ખગોળ ભૂગોળનું વચનામૃત છે, ક્યારેક નવરા પડો ને ત્યારે એ વાંચજો। એટલી બધી આ માનવ દેહની महत्ता महाराजे एमां वर्णवी छे। मानव देह क्यारे प्राप्त थाय? लख 84 में फरतो फरतो जीव एनी उपर भगवान एक बार दया करे त्यारे मानवनो देह भगवान कृपा करीने आपे छे। महाराज कृपा करे आ मानव शरीर आपे। आ देह छे ने एक क्षण भंगुर कीधो छे शास्त्रों। लोही, मांस, रुधिर, हाडका અને ચામડીથી મઢેલો આ દેહ નકામામાં નકામો છે। માણસ મરે એટલે કઈ કામનો ખરો?
परिवार में 4 दीकरा होय, 2 बापा ने चाहता हो, परिवार आखो बापा ने खूब प्रेम करतो होय, पण बापा ना शरीर माथी एक बार प्राण त्याग थई गयो, पछी बधाई एम कहता आने जल्दी काढी जाओ, आ तो मरी गयो छे। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रुद्र एहि भवन समाना, श्रवण रुद्र एहि भवन समारी कथा सुनी नहीं काना। रामायण में संत तुलसी एवं कहे छे कि जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रुद्र एहि भवन समा। एना कान नहीं पण सर्प ने रेवाना डर छे। एक गामडा में कथा चलती, बापा ने एम थयुं कि आ वखते मारे आखुं ए भागवत सांभळी ज लेवुं छे। एमां बराबर पोथी यात्रा निकली, जेम आपणे सवारे पोथी यात्रा लईने मंदिरे आव्या ने एमां एक छोकराए सूतली बोम फोड्यो, बापाना कानमा धाक पड़ी गई। 7 दिवस ए धाक कोई रीते एनो इलाज ज नहोतो। डॉक्टर ने बताव्युं, डॉक्टर के बापा घा बहु ऊंडो छे, काननी धाक पड़ी गई। तम कथा पूरी थई, वળી पाछું પોથીનું વિસર્જન હતું। બધાએ પોથી લઈ આજ સખી આનંદની હેલી આવા ગીતો ગાઈને બધાએ પોથી પધરાવતા હતા, વક્તાને વિદાય આપતા હતા। ત્યારે વળી પાછો કોઈકે ફટાકડો ફોડ્યો, બાપાની ધાક ખુલી ગઈ। કોઈકને પૂછ્યું, એલા કથા, અરે બાપા કથા તો પૂરી થઈ ગઈ। બાપા માથે ઉઠીને રડે છે। अरे बापा कहाँ रड़ो? अरे मारे संकल्प तो कावत तो कथा सांभळवी, पण ओला छोकराए फटाकड़ो फोड्यो, एमां धाक पड़ी, एनु भाग्य नहोतो भक्तो। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रुद्र एहि भवन समाना। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जो नहीं करही राम गुण गाना, संत तुलसी सारा ये मानव समाज में वो बोध है कि जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रुद्र एहि भवन समान। आવું સરસ મંદિર છે ભક્તો, આવા ભગવાનના સંત રહી આપણું કર્તવ્ય હોવું જોઈએ। સાંજે નવરા પડીએ, મંદિરે આવીએ, ભગવાનની એકાદી વાત વાંચીએ। ગામમાં તમે નવરા બેસીને ગપ્પા મારો છો, 2 દિવસથી જો છો, ભલે આ ટોડલામાં અમે રહેતા નથી, પણ ખબર પડી જાય તરત જ, 1 કલાકમાં ખબર પડી જાય ગામ કેવું છે। નવરા પડે ને એટલે આખા ગામની ચોવટ કરે। ભાઈઓ એવું નહીં, બહેનો એવા જ છે, નવરા પડે એટલે અલખ મલખની ખોલીને બેસે। ભગવાને આવો દેહ આપ્યો, તમારું આવું પવિત્ર એવું ગામ છે, ગોપાલલાલજી મહારાજ બિરાજે, આવું ભજન કરવાનું સરસ મંદિર તૈયાર કર્યું। અધૂરામાં પૂરું હતું તો સ્વામીએ કેટલો દાખલો કરી આ આરસનું કામ કરાયું। તમારું કર્તવ્ય હોવું જોઈએ કે આ મંદિરે આવીએ, રોજ ધૂન કીર્તન કરીએ। આ તો સ્વામી પરાણે પરાણે કહી ત્યારે માંડ હવે મંદિરે આવે, અને એમાં આ ગામનું યુવા ધન છે। સ્વામી કહે છે કે આ નાનો હોય ને ત્યાં સુધી તો બહુ સારો હોય, પણ જો 20-22 વર્ષનો થાય છે ને તરત બગડી જાય છે। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रुद्र एहि भवन समाना, श्रवण रुद्र एहि भवन समाना।
नहीं संत दरस नहीं देखा, नहीं संत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख लेखा, लोचन मोर पंख लेखा। जे आंखથી ભગવાન અને સંતનું દર્શન નથી કર્યું એ એની આંખો નથી પણ મોરની પાંખો છે। સરસ મજાની ભગવાને આપણને ચક્ષુ ઇન્દ્રિય આપી, સરસ મજાની આંખ આપી, આપણે સારું એવું જોઈ શકીએ, પણ આ જીવની એવી પ્રકૃતિ છે સારું સારું હોય એ કોઈ દિવસ ન જોય। આ કથા છે તો આમાંથી કંઈક ગુણ લેવો જોઈએ ને। ઓહો, કેવી ભગવાનની આ કથા થાય, કેવા આ સંતો કથા કરે, કેવા આ ભક્તો કથા સાંભળે, પણ એ બહારથી એમ જ વિચારતો હોય આ હું બધા ભેગા થઈને આ બધો વેપારો કરે છે, ઘણા સારું જોઈએ જ ન શકે। સરસ મજાની 5 ફૂટની સરસ એકદમ વ્હાઈટ દિવાલ હોય, 5 ફૂટની સફેદ દિવાલ હોય, એમાં નાનો કાળો દાગ હોય, લોકો એને જ જોયા કરે। જો આ કલર કામ વાળાને બરાબર આવડ્યું નહીં, આ કાળો દાગ રહી ગયો। એલા ભાઈ, આ 5 ફૂટની દિવાલ એમાં તું જોતો ખરો ક્યાંય નહીં ને એક દાગ તને કેમ દેખાડો? ઘણાને આવી પ્રકૃતિ હોય, સારું જોઈ ન શકે અને જોવે તો એ બળતો હોય। હવે આજકાલનો આવ્યો ના કેટલો મોટો થઈ, ઘણા કોઈકનું સુખ જોઈ અને પોતે ડરતો હોય, પોતે અંતરથી એવો બળતો હોય, એવો વિચારતો હોય ભગવાને આની ઉપર જ કૃપા કરી, અમને એમને રાખી દીધું। ભગવાન કોઈક ઉપર રાજી થઈ ગયા હોય, એટલે સરસ મજાની ગાડી આપી હોય, એનો પાડોશી હોય ને એટલી બધી ઈર્ષા કરતો હોય, અરે ભગવાને આને આપી મને કેમ ન આપી? ભાઈ તને નથી આપ્યું મોટું ભગવાનને તારા ઉપર દયા કરી, મોટું ભાગ્ય તારું, પણ જોયાનું ઝેર છે આપણે કહીએ ને। એક ભાઈ ઉપર ભગવાન પ્રસન્ન છે, ભગવાન શિવ પ્રસન્ન થયા એટલે ભગવાનને રાજી થઈને કીધું, કારણ ભગવાન તો ભોળો છે, ભગવાન શિવ ભોળામાં ભોળા દેવ હોય તો સદાશિવ, એટલે શિવ ભગવાનને પ્રસન્ન થયા, ભગતને કહે છે કે ભગત શું જોઈએ? એટલે ભગવાન તમે મારી ઉપર રાજી થયા, મારે તમારી પાસે માંગવું છે। એટલે ભગવાન શિવ કહે કે જો ભાઈ એક શરત છે, હું તને જે આપું ને તારો પાડોશી હોય ને એની પાસે ડબલ થશે, એટલે માંગતા પહેલા વિચાર કરજો। બોલો ભગત કે કઈ વાંધો નહીં। એટલે ભગવાન શિવને કહે છે કે હે પ્રભુ, પેલા તો એક કામ કરો કે સરસ મજાનું મને 7 માળની હવેલી આપો। ભગવાન કે તથા 7 માળની હવેલી આપી, એટલે એનો પાડોશી હતો એને 14 માળની થવાની। પછી ભગવાન કે બોલ હવે શું જોઈએ? બસ ભગવાન આ હવેલીમાં ત્રીજા દીકરાની વહુ સોનાની ગોળીમાં છાસ પીરવતી હોય ને એવું મારે જોવું છે। એટલે ભગવાને એનો લગ્ન કરાવી દીધું, 3 દીકરા આપ્યા, ત્રીજા દીકરાની વહુ ત્રીજા માળની હવેલી ઉપર છાસ ફેરવતી હોય સોનાની ગોળીમાં, આ બધું પ્રાપ્ત થયું। એટલે પાડોશી હતો એને તો 2 ઘરવાળી થઈ, 3 દૂન 6 દીકરા થયા। હવે 14 માળની હવેલી, 6 દીકરા હે એશથી આરામથી જીવન જીવે। 2 દીકરાના વચ્ચેના દીકરાની વહુ સોનાની ગોળીમાં છાસ ફેરવતી હોય, પેલાને એમ થયું હજુ કંઈક માંગ્યું, હે ભગવાન તમે મારી એક આંખ ફોડી નાખો। એટલે ભગવાને વિચાર કરેલા ભાઈ આટલું સુખ મેં તને આપ્યું અને તું એમ કહે છે કે મારી આંખ ફોડી નાખો। એટલે ભગવાન શિવ મૂંઝાઈ ગયા, એટલે પૂછ્યું કે કેમ તે તારી આંખ ફોડવાનું કીધું? એટલે ધીમે રહીને બોલો, ભગવાન તમે શરત કરી છે, હું એક વસ્તુ માંગુ એટલે એને 2 મળશે। એટલે મેં મારી એક આંખ ફોડવાનું કીધું એટલે ઓલો હાવ આંધળો થઈ જાય ને, ઘણા જોઈ ન શકે।
वे नहीं संत दरस नहीं देखा, नहीं संत दरस नहीं देखा। लोचन मोर पंख कर लेखा, लोचन मोर पंख कर लेखा। जो नहीं करही राम गुण गाना, जो नहीं करही राम गुण गाना। जीव सुदा गुर जीहवा समाना, जीहवा सुदा गुर जीहवा समाना। भगवान ने आ आंखों दर्शन नहीं कर्યું, જે વ્યક્તિએ સંતનું દર્શન નથી કર્યું એની આંખો નથી, પણ સંત તુલસી કહે છે કે મોરની પાંખો છે। સરસ મજાની ભગવાને વાણી આપી તો રામ ગુણગાન ન કર્યું, રામનું ક્યારેય નામ ન લીધું, ભગવાનનું નામ લીધું, કોઈ દિવસ એ જીવાત્માએ ન લીધું। એની જીભ જીભ નથી, પણ એની જીભ એ દેડકાની। દેડકો આખો દિવસ બીજું બીજું બોલતો હોય પણ ક્યારે રામ નામ નહીં બોલે। એની મનુષ્યની જીભ નહીં, દેડકાની જીભ। મોટું ભાગ્ય ભક્તો આપણને આ કથાનો યોગ મળે। મારી દરેકને એક નમ્ર વિનંતી છે, અહીંથી જે કઈ ભજન બોલાતું હોય તમને આમ મનમાં ફીટ થઈ જતું હોય, સંભળાઈ જતું હોય સરખું, તો હારોહાર બોલવું, તમતા એમાં શરમ ન રાખે। ઘણાની પ્રકૃતિ હોય કે બસ આ લોકો જ કથા કરવા આવ્યા ને એને જ બોલવાનું હોય, અમારે કઈ ન હોય। કારણ કે કથા કરવાની એને હોય, દક્ષિણાઈ મહારાજ લે તો પછી આપણે શું કામ ખોટો ગેરફાયદો ઉઠાવીએ? એવું નહીં ભક્તો, જોડે જોડે આવડે તો તાળીઓ પાડી ભગવાનની ધૂન બોલાતી હોય ત્યારે ધૂન બોલવી, કોઈ ચોપાઈ બોલાતી હોય તો ચોપાઈ બોલવી, ભગવાનનું કીર્તન ગવાય તો કીર્તન ગાવ। આપણે જેટલું ગાયું એટલું આપણું છે, કંઈક તમે ગાવ ને હું તેમાંથી અડધો ભાગ નહીં પડાવી જાય। જેટલું સત્કાર્ય આ પવિત્ર ભૂમિમાં રહી અને આપણે કરીશું, 7 દિવસ સુધી જે કાંઈ સત્કાર્ય કરીએ એનો બધો જ યશ મહારાજને છે ને મહારાજ રાજી થાય, ભગવાન રાજી થાય એટલે આપણને સર્વસ્વ આપી દે। સંત તુલસી કહે છે કે કથા એ ખૂબ પુણ્યશાળી હોય એને પ્રાપ્ત થાય, ખૂબ ભાગ્યશાળી હોય એને જ આ કથાની પ્રાપ્તિ થાય છે। નિષ્કુળાનંદ સ્વામી પોતાની ભાષામાં એવું વર્ણવે કે આ ભક્ત ચિંતામણી એવો ગ્રંથ છે કે શ્રીજી મહારાજની હયાતીમાં અને મહારાજની આજ્ઞાથી જ મેં આ ગ્રંથની રચના કરી છે। મને તો એક નિમિત્ત બનાવ્યો, પણ આ સારો એ યશ એ ભગવાન સ્વામિનારાયણના ફાળે છે। કારણ સ્વામી કહે છે કે હું તો અનપઢ હતો, એક પણ શબ્દનું મને જ્ઞાન નહોતું, પણ મહારાજે એ આ ધોઈના ચોરામાં મારા ઉપર કૃપા કરી અને મને એવું કીધું કે આજથી તમે નિષ્કુળ થયા, તમે ગ્રહસ્થ મટી, આજથી અમારા સાચા ત્યાગી થયા, અમે તમારું નવું નામ નિષ્કુળાનંદ પાડીએ અને જાઓ, અમારી આજ્ઞા છે, તમે ગ્રંથની રચના કરો। નિષ્કુળાનંદ સ્વામી કહે છે કે મહારાજે આવા આશીર્વાદ આપ્યા અને ભગવાનની કૃપાથી ભગવાને મારામાં રહી અને મહારાજે આ કાર્ય સંપન્ન કર્યું। ભગવાને જ કૃપા કરી, ભગવાને જ મારા ઉપર દયા કરી અને આવા ગ્રંથ એ નિર્માણ કરવામાં મને નિમિત્ત બનાવ્યું। તો નિષ્કુળાનંદ સ્વામી 23મો ગ્રંથ આ ભક્ત ચિંતામણી, એમાં સ્નેહ ગીતા જે ત્યાગ અને વૈરાગ્યની મૂર્તિ હોય એના મુખેથી સ્નેહ ગીતા એ જ્યારે ઝરતી હોય તો આપણને એમ થાય કે ઓહો આ સંત કેટલા કેટલા એવા શબ્દો એવા લખે કે આપણે જિંદગીમાં કોઈ દિવસ સાંભળ્યા ન હોય। પોતે અનપઢ હતા, પોતે ભણેલા નહોતા, છતાં પણ એને આવા શબ્દો અને આવી શબ્દ રચના કરી। આ કઈ રીતે શક્ય હોય? તો ભક્તો ભગવત કૃપા એનો મોટો ફાળો।
कारण महाराजे आज्ञा करी के स्वामी तमे जे लखशो ए काव्य थशे, तमे जे बोलशो ए चौपाई थशे, तमे जे वर्णवशो ए छप्पा थशे, छंद थशे। जाओ मारी मूर्ति ने याद करी तमे लखवा बेसो, तमे ग्रंथ करवा बेसो, हूँ तमारी भेगो छू। तमारा ग्रंथो आ सारा ये संप्रदाय में नहीं पण सारा ये मानव समाज में महिमावंत थशे। અને નિષ્કુળાનંદ સ્વામીએ એક પછી એક 22 ગ્રંથ લખ્યા। 23મો ગ્રંથ આ ભક્ત ચિંતામણી ગ્રંથ લખ્યો। एक प्रकरण पूर्ण थाय महाराज ने मेड़ी ऊपर बतावा जाए भगवान एम के स्वामी आ बराबर है। मंगल मूर्ति महाप्रभु श्री सहजानंद सुख रूप भक्ति धर्म सुत श्री हरि समरू सदाय अनूप। सर्वप्रथम स्वामी महाराज ने याद करा मंगल मूर्ति महाप्रभु श्री सहजानंद सुख रूप, जे सुख नु धाम छे, जे सुख ना दाता छे। आपणे जे काई भक्तो सुख अनुभवीए छीए ए महाराज ने यश छे ना, साचा अधिकारी तो भगवान छे। आपड़ा ऊपर एने कृपा करी आपने आवुं सुख आप्युं। परम दयालु छो तमे श्री कृष्ण सर्वाधीश, प्रथम तमने प्रणमु नमु वारंवार शीश। सर्वप्रथम भक्त चिंतामणी ग्रंथ में स्वामी मंगलाचरण कर्યું છે। આપણે તો કેવલ 142માં પ્રકરણની જ કથા કરવાની છે। 7 દિવસ સુધી 142માં પ્રકરણની જ ભક્તો કથા સાંભળવાની છે। આખા ગ્રંથની કથા કરીએ ને તો વર્ષો વયા જાય અને તમે એવા બધાય કઈ બેસી રહ્યો એવા સદભાગી નથી। 5 મિનિટ થઈ નથી, નહીં ઉપાડો લીધો નથી। આ તો બધા નિર્વ્યસની છે એટલે વાંધો નહીં। કોઈક વ્યસની હોય ને એ કથામાં આવે ને એટલે 5 મિનિટ થાય એટલે તરત હળવળાટ ઉપડે। એ થોડી વાર બહાર જઈ એકાદી બીડીની સટ મારી આવે, થોડોક ધુવાડો કાઢીને વળી પાછો કથામાં આવે, વળી પાછો ઊભો થાય, આમથી આમ બધે જોઈ લે, કોઈ જોતું નથી, એમ ઊભો થઈને વળી પાછો બહાર જાય, કંઈક પડીકી ખાઈ આવે। પણ તમે તો બધા બહુ એવા સમજુ, એવા એકાંતિક છો, કોઈ વ્યસન નથી। રાજકોટના ભક્તોને તો નથી, આ ટોરડા ગામના જે બેઠા છે એને નથી ને, કે છે કે ખૂણે ખાંચરે પડ્યું હોય તો તમારી ઈચ્છા હો, હું તમને એટલું બધું કઈ ભાર દઈને નથી કેતો મૂકી જ દેજો। ઘણા એવા આવે ઉતાવળમાં હાથમાં પાણી લઈને મૂકી તો દે, 5 દિવસ શ્રદ્ધા રહી પણ 6ठे દિવસે નો રહે હોય તો ભગવાનને પ્રાર્થના કરવી કે મહારાજ આ વ્યસન અમારું મુકાઈ જાય। तो सर्वप्रथम स्वामीए आ ग्रंथ में महाराज ने याद कर्या छे कि हे प्रभु आप महामंगलमय मूर्ति छे, श्री सहजानंद सुख रूप भक्ति धर्म सुत श्री हरि समरू सदाय अनूप। हे महाराज तमे तो आ अभाग्या ऊपर कृपा करी, केटली दया करी अने आ यश तमे मने आप्यो, पण साचा अर्थ में महाराज आ यशना भोगता प्रभु तमे छो। स्वामी आ ग्रंथ वर्णवता एवं कहे छे, आ ग्रंथ में स्वामी एवं वर्णवे छे आ भक्त चिंतामणि नमो रे, जे जे चिंतवे ते थाय काम रे, जे आ भक्त चिंताय काम रे, जे आ भक्त चिंतामणि नाम रे, जे जे चितवे ते थाय काम रे। તમે કાઈ પણ સંકલ્પ કરશો
आ ग्रंथनी कथा दरमियान तमे काई पण संकल्प करशो 7 दिवसमां तमने एवी चेलेंज आपी के महाराज पूर्ण करशे। एटली बधी आ ग्रंथमां ताकात छे भक्तो। त्यारे श्रीजी महाराजे एनु प्रूफ रीडिंग कर्युं होय ने महाराजे जेने जेने एम कहता होय कि आ ग्रंथ आ प्रकरण स्वामी बराबर छे स्वयं श्रीजी महाराज वखाणता होय भक्तो एथी विशेष कयो ग्रंथ होय छे आ भक्त चिंतामणि नम रे जे जे चिंतवे ते थाय काम रे भक्त चिंतामणि नम रे अथवा निष्काम भावे तमे जे जे चिंतन करो महाराज के तमारू दरेक संकल्प परिपूर्ण करशे। प्रभु पूरे मनोरथ रे गाय सिद्धो प्रभु पूरे मनोरथ रे हेते गाय सुने आ ग्रंथ रे तेनो प्रभु पूरे मनोरथ रे। आ निष्कुलानंद स्वामी कहे छे हूँ नहीं कहता स्वामी कहे छे कि महाराज एवा दयाळु छे एवा प्रतापी छे भगवान को अने आ ग्रंथ एनु श्रवण करवाथी एने चिंतन करवाथी एने सांभळवाथी एने गावाथी तो भगवे महाराज ने खूब प्रिय ये ते गाय सुने आ ग्रंथ रे प्रभु